Hello. Hi, Sastrikalji. Assalamu alaikum. Namaskar. You're listening to Ideas on Point, the Monday edition, Mull Over Mondays with Ruprai on TCSAN. You're watching, not listening. I keep forgetting I'm not on radio. I am on social media. I am on video right now. So you're watching Ideas on Point with Ruprai on Facebook Live. We will be uploading this episode on YouTube at a later time, and we will be uploading this episode on Instagram as well for your viewing. Today, again, after we discussed, we had a discussion on farmers' protests last Monday, and it's been a week since that protest, and we've got an amazing response from everybody. Thank you so much for that. Today, again, we're going to talk more about the farmer protest. We're going to take that conversation further. So I'm going to add to the stream three very distinguished guests: Uncle Rubinder Singh, my dad again, Satnam Singh Rai, and I'll introduce each one of them. And of course, Hardil, who is here at the very last minute. Thank you, Hardil, for picking up my phone and showing up within 5 minutes of me calling you. To introduce Uncle Rubinder Singh, I'm going to bring him onto the main screen. Sat Shri Akal, Uncle. I've got a long list of his accomplishments, so I'm going to read them all out because it is important to give perspective, to give context. He was a lawyer as well as an agriculturalist in India. And as a lawyer, he worked as a legal advisor for many years and mostly handled agricultural loans. For 25 years, he worked in agriculture in India, and then he diversified into kinnu and grape growing, and he was amongst the first people to adopt drip irrigation in 1994. So he's a farmer, he has worked in the field of agriculture, he's a lawyer, he's well-spoken, he knows what he's talking about, basically, and he lives here in Calgary, and I'm so thankful and grateful that he made time to be with us here today. And next up is my father, Satnam Singh Rai, who was here last week as well. He has his master's in agriculture. He was in the banking profession in India, and he worked closely with farmers there. And of course, we're also from a farming background. And last but not the least, we have our friend Hardil Sidhu here, who thankfully picked up my phone, which he doesn't always do. And he came in last minute to update us on the situation on ground in Delhi right now. As we know, currently, there's many things that have changed since last Monday that we talked. There are protests, of course, still going on ground in Delhi, but the situation is slowly escalating. Government really hasn't agreed to any of the demands that the farmers have made. There are rallies and protests all over the world, but that narrative is trying to be, the media in India is trying to change that narrative, or that's what we hear. But those are the questions these gentlemen will answer for us. I'll start with Rubinder, Uncle. We had a conversation earlier where you mentioned that there is the conversation happening in media that the amendments or the reforms that are being brought, if the government listens to the farmers right now, no reforms would happen after. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ what's happening? Can you update us about that? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਅਨਵੈਲਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਬਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਫਾਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟਰਿਜ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਹੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਡ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਰਾਈਟ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਗਈਆਂ।
And I was also there at that time, the member of the panel of the university. ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੀਚੇ. So we had a very open heart discussion. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਸੇਮ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੈਟਰ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਚ ਐਤਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੀਡ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਰਾਈਟਸ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ JPC ਦੇ ਹੈਡ, ਜਿਹੜੀ JPC ਆਈ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ. ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 94 93 ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੀਡ ਪੇਟੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ. ਫਿਰ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ. ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ. ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਸਟ ਡਰੋਪਡ ਇਟ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦਾ WTO ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਜੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ. Yeah. Uncle, I'm going to bring Dad in now. ਤੁਸੀਂ Dad ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? Add to that conversation. Yes, I agree with Bhai Sahib Ravinder Singh ji. Definitely, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ they have just thrown the farmers under the bus. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, no expert, nobody has denied any time that ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ APMCs ਨੇ, yes, they are one of the best ਸੀਗੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, nobody denies it. ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ SS ਜੌਲ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ. ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਨਾਟ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧੂੜ ਹੀ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ
everybody knows ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸ ਕੰਸਰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਇਟ, ਬਟ ਹਾਊ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਥਰੋ ਦੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ 2 ਏਕੜ and 5 acres people, they will adjust to your market economy. The way they have brought it, it was totally illegal. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ more clearly ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਇਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, these are state subjects. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। And they have indirectly, they have just thrown everybody under the bus without telling anybody कि what is in store for you. किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ then what will be the result ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਬਿਲਸ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਫੋਲੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। That didn't happen. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ going forward would anything happen? ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ, UN ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਓ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਆਹ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟਾਈਮਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹੋਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 92 ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਓਵਰਹੈਡ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓ, ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਥਰੋਨ ਇਨਟੂ ਦ ਡਸਟਬਿਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ, ਜਿਹਨੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਔਰ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਦ ਮੌਕਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ?
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਡਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੰਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੌਬੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ there is no denying that there need be reforms। ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ? ਅੰਕਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੇ ਕਰਦੇ that would be beneficial right now as opposed to what has happened? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਨੀਡ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਢੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਨ ਓਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਟ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲਡ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੇ ਆਊਟ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਥੀਸ ਲਾਜ਼ ਬੈਕ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦੋਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। It is not like just like that ਕਿ okay 3 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, through the ordinance you will throw the entire agriculture sector, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। One question came in our last debate. Question ਇਹ ਹੈ ਕਿ this is not a new question. ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨ ਵਾਊਚ ਫॉर ਮੀ, ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ 50 years 60 years, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 2000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਵਾਟ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਪਲਸ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। that type of planning we should, their country ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ if you will see the ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਓ 1960s 70s ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਵੀਟ ਹੋ ਗਈ। just to say
ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ in 2 years time you will be again moving around with a begging bowl. So do you think things will change in India after these protests? Would they take the laws back? I'm going to take this question to Hardil actually. Fir assi wapas aane ha. Hardil, what do you think is going to happen, and what is the path forward now, India de vich? Okay, right now situation ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੇਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। what we have seen with this government so far has been ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, which kind of goes against how the Indian structure was initially built, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ on certain things, agriculture being one of them. ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਮਸ 'ਚ, ਵੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸਿਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਬਿਲਸ, a lot can be improved, but situation ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, and he actually said ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਨੇ, so we are stuck. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ they have taken a decision in rush, process was not followed and planning was also not done, like most of their big decisions so far. Last time we ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਡਨਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਥਰੋਨ ਅਪਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ATMs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਨਵਾਂ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, there was no organization at all. So ended up being ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਈ, close to 140 people actually died standing in those lines or reasons because of, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਐਂਪਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। on the contrary they are carrying on with this. ਹੁਣ ਆਹ ਬਿਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਬੀ ਇਟ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ CCI ਵੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਾਟਨ ਇਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਲਟ ਵਿਦ। ਔਰ ਉਹ RBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ RBI। ਸੋ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ
actually getting people from RBI then? ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ RBI ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ. The only stakeholder that was actually consulted probably was the corporate world. Okay, Roop, I can't hear you. You're on silent right now. Let me unmute myself. Okay, but going forward, do you see that is there any hope and scope they will go back on whatever they have introduced? Because for a government to set a precedence, there's an agitation, there are people out on the streets, and for a government to take back the reforms or the laws that they have instituted, they might not want to set that precedent. So what is the step going forward? What do you see happening in the last there? 24 hours? There's two big things that have happened. Ek ta eh hai vi law minister once jehdi last in the meeting ho ke hati udu baad inna ne kiha vi hanji next meeting 9th nu hogi, 8 tarik nu sara bharat band karange, will close off India. The one thing that has happened in the last 24 hours is the law minister has come out and given a statement that as per law everything is valid. This law that we have brought in, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ have we followed the norm or not, do we have the right to create this law or not, do we have the right to go into state subjects or not, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ this law is 100% valid. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਆ. ਆਰਟੀਕਲ 370 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਨ ਦ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਅਪਰ ਹਾਊਸ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ. ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਡਨ. ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿਲ ਬੈਕਫਾਇਰ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਅਨਦਰ. Like you said, ke karta ta karta, right? That's where we are right now. So what would you think ke is jade protests ho rahe hain, jade pure of course all over the world there's people are raising their voice, does that need to go on the same way? Kyunki uda koi fayda hona hai ki nahi hona? So I'll ask all three of you that question. So Haridil can answer that first, and then I'll go to Rubinder uncle, and then I'll go to Dad. Okay, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਇਨ ਦ 24 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 24 ਆਵਰਸ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ. ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਲਾਈਕ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਇਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ, what they have told me is already around 3.5 lakh ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ on the outer parts of Delhi, the reporters. That is from Punjab only. ठीक, we are not counting into Haryana, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan farmers. ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ already ਹੈਗਾ. And in the next 24 to 48 hours, they are expecting roughly about 2.5 lakhs more. So ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, total ਹੋ ਜਾਣਾ, sorry. ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਸੀਇੰਗ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਲ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਜੰਪਡ ਇਨ. Opposition had been silent, and they had been silent for their own benefit because ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ they have a ghost in their own closet ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਲੋਜ਼ਟਸ 'ਚ ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ. ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ.
So in the last 24 hours again, everybody from Mulayam Singh Yadav's son Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav, Lalu da beta jada hega, oh ho gaya, Mamata Banerjee ho gayi, even Rahul Gandhi has been tweeting really hard in the last few days or whatever. So they're all trying to jump in. Yogendra Yadav, he is also doing the... Yogendra Yadav has been kind of tired from the start, in the sense like Oda ek Kisan Morcha hega. He has been out of the AAP political party for a while now, since he was kicked out. So he has been involved. So Oda thoda ja hega. Yes, he has been there from day one, kind of thing. But point being, we hun tak is ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਏਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ opposition parties in general ਦਾ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। what they wanted to show was simply, and it should be the case, ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ financial issue ਹੈ for the financial well-being of Punjabis. That's actually what it is at the truest core. ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। And ਉਹ ਆਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਾਊਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੇयर इज when you have a larger crowd it's hard to manage that crowd. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ, ਚਲੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਟੂ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਐਂਡ ਨਿਹੰਗਸ ਆਰ, they have two qualities. One is they're very simple, and the other is they're very aggressive. Simple ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ। they have that as well, ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਬਟ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਤਾ, ਕੁਛ ਕਰਤਾ, suddenly the whole situation blows up, and then suddenly next thing you know it will take like a second for something to happen, and in the next everything's out of their control, and then the whole narrative changes. फिर सारा कुछ fail हो जाना। Yeah, let me go to Rubinder uncle, because एक मिनट मैंने mic unmute करना। हाँ जी uncle. So I just want I'll repeat the same question that I asked her, given that sarkar bhi apne stand te khadi rahogi, because if they change these or if they listen to the demands of an agitation, oda ahi hoga ki precedent set karta ki jadon marji assi koi law kariye te oda je assi suन liye ta precedent se set ho janda hai ki koi bhi agitation karega। So most likely sarkar ne change nahi karna, and given the history as well, jehdi Hardil ne already mentioned ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ whatever laws they brought, they didn't change them. So what do you think is should be the plan going forward? India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ to help the situation? ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। 1966 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲੈਟ ਮਾਈ ਡੈਡ ਟਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਪਲੀਜ਼।
या ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ, ਮੇਬੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਟਰ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਟਰ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ 66 ਤੋਂ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ, ਰਿਲੀਜਨ, ਥੋੜਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵੂਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਡਿਸਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਬੂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ, ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਨਰੇਬਲ ਐਂਡ ਇਨ ਐਨ ਆਨਰੇਬਲ ਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਰਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਫਰੂਟ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1925 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, 1926 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਣਕ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਪੈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਈਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਕਟਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਕਮ ਵਿਦ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿਲੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਮਾਟੋ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 6% ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, 94% ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। I think that's a very important point. I remember Dad, my husband, they were having this conversation ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, you don't just take away from that one group of people just because ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦਿਓ। ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ MSP ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਈ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ MSP ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਬਲਕ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਾਰਮਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਟਰਸ ਪਲਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਟਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡਸ ਆਫ ਸਿਟਰਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲੋਡਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੋ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਭਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। These things are happening। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੀਡ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ 2-2 ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਪਾਤੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਅਪੋਲੋਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੇਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਗੋਨੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਝਗੜੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 2 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ, ਅੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਸ਼। ਛੋਟਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰਚਰਡ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟੇਕ ਇਨ ਸਿਟਰਸ ਜੂਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ देयर इज नो ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫॉर दैट, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਰਸੀਦ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਆਫ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲਤ ਟਰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਿਚੋਲੀਆ? ਦੱਸੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੋਟ ਡਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਬੋਰੀਆਂ
ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 84 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਵਿੰਡੋਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਨਸ, ਐਸੈਟਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਸ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਸਿਆਣਾ they are business people, of course, not administrators. Yeah, no, I was in fact my husband went to India thodi der pehla gaye sige. He was there for some business purpose and he met a lot of these government jade ministers vagara ne, and he was saying exactly the same thing. They're very smart, and then the way they're funding their ground level workers jade RSS de through channel karke paisa udhar unna nu bhej rahe BJP workers nu, so that's how they're building up that infrastructure, and all of that is coming from ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ through Ambani। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, RSS ਦੇ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Unfortunately, politics same everywhere. ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਤਾ। ਮੋਸਟ irresponsible class of India, politicians and bureaucrats both everywhere, uncle, everywhere। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੋਨ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਗਰੋਅਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਵਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੇਸਟਡ, ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 800 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਦਾ, 800 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ 800 ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰੌਪਸ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਬਰਪਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟਰਨ ਜ਼ੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਵੱਢ ਦੋ ਹੁਣ, ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਵੜ ਦੋ। ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਵਨ, ਰਾਈਟ? ਲੈਟਸ I am really worried about the farmers on the ground. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ farmers on the ground ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। They don't understand even the iota of this thing, what the games are being played. Unfortunately, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਦਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ that is really harmful for the real people. Ground reality ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ narrative develop ਹੋ ਰਿਹਾ। Now the fight will be against the government and the opposition. ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and then it will be a fight between the opposition and the ruling guys, and they have everybody knows everybody else, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and that is what is happening with the Kisan unions and with the farmers. I think Rubinder uncle wants to say something. ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਆ ਨਾ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਸੀ, ਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ the government is whatsoever government is coming heavy against the opposition guys. Nobody is ready to consider that what is the solution out of the problem. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, nobody is honest about it. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ if you have committed some mistake, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, everything has ended up in a treaty. The best thing is cooler brains should prevail, or whatsoever is in the best interest of the farmers. Best interest in the farmers is कि AS nu at this point give it a pause. Take these laws totally back, because there is, if you are admitting it, there are multiple mistakes in this. Amendments cannot do, but then follow up, maybe fix a time period. In a 1 year time, again create a committee or something where everybody should be represented, and the agriculture policy, the normal policy, what is in the best interest of the nation, should be brought forward and cleared again. But they're not going to do it. They're not going to do it. They're not going to listen. Then what? Then why they are going to kill 500,000 people? I'm going to bring it. They are going to put army against the people. Is that the solution? I don't know. I'm gonna open everyone's mics right now. But who is the army? They are again the Indian citizens, the sons and daughters of the same people. Mm-hmm. What is it? What is it? It is. Don't make it a mess of it. Already people have created a mess in the past 4 or 5 or 6 months in a 1 year. Don't create more mess. Try to clean it up. Clean it up. There is no harm. If you don't want to do it, then what do you think? If there will be civil riots? I think that's what they want to do. They want to do riots, and they want to just disperse the crowds that are there. That's very unfortunate. जिन्ना राइट होगा सारा कुछ होगा उन्ना नैरेटिव तो उन्ना राइट्स करना चाਹੁੰਦੇ ਆ सब तो ਵੱਡੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਹੰਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ what I'm trying to say is ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈ ਡਿਡ ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਅ ਲਿਟਲ ਚੈਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਬਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ everything goes as per the government's ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ I hope it doesn't I hope people's voice gets heard. I hope people do get it where it needs to be. पर एक second लिए ਆਪਾਂ फर्ज कर लेने भी government जिवें हैगी सारा कुछ उमें कर दिंदी है इंडिया च इस ਵੇਲੇ लगभग 7000 APMCs ने ਮੰਡੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ 1960 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਇੱਧਰ 60 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2006 ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਜ਼ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਗਦਾ ਉਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 800-900 ਮੈਕਸਿਮਮ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਭਗ 1900 ਹੈ ਠੀਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫੋਰਸਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਅ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ and they go actually above and beyond ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ
ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਲੋਨ ਲਈਏ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਈ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ MSP ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, BMW ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 12% ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਭਗ 17.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19-20% ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਿਓ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ 167 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਕੋਲ 167 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ 167 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੋ ਵੀ ਸੇਮ ਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 167 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਚਲੋ 60-70 ਵੱਧ ਦੇ ਦੂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਐਂਡ ਵੰਸ ਦ ਮੰਡੀਜ਼ ਗੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਔਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਦੈਟਸ ਦ ਕੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਣਸ ਉਹਨੇ ਉਗਾਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਬੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ, ਨੋ ਵੰਡਰ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਓ this is amazing, this empowers the ਕਿਸਾਨ man। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਉਸको ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ। So all of that is good to impress. That's a very good impersonation. I can do better than that. 1977 onwards ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣ, ਲੈਣ, ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਉਸ 67 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਅ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿੱਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਪਰੋਸਤਾ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਫੇਰ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਡੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ। ਬੇਸਿਕਲੀ I also have to leave, right? Unfortunately ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰ ਹੈਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ, people are still playing politics. Nobody is thinking about the country. Nobody is thinking about the country, man. ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ when from the major stakeholders are dishonest, what can we say? We can just here talk and talk and talk. But unfortunately, the problem is the people who are in power, they are dishonest. They are dishonest. And when people are dishonest, what can you expect out of it?
That's the irony, right? I'm really feeling bad for the. So my father's approach is very hopelessness and pessimistic and oh God, Yeah, so I'm just gonna get last words from everyone, Dad. Sorry, I have to wrap it up because it has been an hour. It was lovely having you here, and hopefully next time we'll do another discussion. So I'll go to Rubinder Uncle next. Uncle, any last words? They should withdraw these, laws or bills, whatsoever it is, and ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਰ ਫੁੱਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਆਉਣ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਰਕੇ So delay it for now, not take it back. ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ No, thank you. Thank you so much, Uncle. Thodda bhi bahut shukriya. I will get Hardil to give me last 30 seconds and then we'll all say goodbye. Go ahead. Meri bhi hope hi hai better sense prevails and hopefully jade thande dimag ne wo control ch rehn changi gall ultimately ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ the core that is suffering ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ultimate goal ਆ and like I said they need to put it back, they need to repeal everything, they need to take a step back, they need to talk to every single stakeholder. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ everybody is getting affected or at the end of the day consumer is also getting affected. ठीक they cannot do in agreement. What they cannot do is try to create a level playing field by weakening the 2 or 3 states that are actually doing well. Punjab, Haryana are actually doing well for agriculture and ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reasons ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ farmers ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ IAS ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ that is the main reason ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਟਰਸਟ ਮੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ So basically, you're all in agreement that they have to repeal these laws, they have to take them back. They have to delay these laws. They, at least my uncle ne kaha ki jab tak Punjab de vich diversification nahi hundi because Punjab is not ready for this right now at this moment. But government, of course, nahi sun rahi. But for that, I think the protests will continue. We don't know what's going to happen tomorrow. We can just hope and pray that it does not get worse. That ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ loss ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ. But it's a very disheartening situation for the people who are on the ground right now, people who are directly suffering. And of course, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ community ਹੈ, worldwide community, everyone is supporting the best they can. ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. And of course, there's emotional connections as well. And that is propelling this movement forward. But pata nahi next week tak ki hona. But thank you so very much for sharing your insights and your knowledge and your experience because I think I'm learning a lot and I think it's important for people like me or even the younger generations to hear of these experiences because rally te jana utte fun karna utte jaake slogan bolne that's not enough. We need to know what is happening. We need to know what the problems are on ground. We need to know what the history behind it is so that we're able to take the next steps which are productive, which are ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ level headed ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਲਏ ਜਾਣ. So thank you so much, Rubinder Uncle. You were amazing as always. Dad, thank you so much for your time. I know you have to go. And Hardil, thank you for coming up last minute. And you look great. You told me you didn't take a shower today, but you look great. All right. Well,
Have a wonderful night, and I will hopefully, maybe we'll talk about it next Monday again. Let's see what happens. All right. See you guys.